मंगल करी हो महाग्रंथ करण को काज जाते समाज आवे निज पद श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से प्रथम अधिकारना अंतिम चरण में बे चार લીટી વાંચવાની બાકી છે। ટોપિક તો હતો મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથની સાર્થકતા। અંતમાં પંડિતજી કહે છે કે पूजा पाठ दया दान व्रत शील संयम आदि धर्मना अंग जैसे बाह्य में ये अंग करता ध्यान नामनु अंग से ये मुख्य से कहे ने लख्यू से धर्मना अनेक अंगों से त्याथी छोड़ी तू कले धर्मना अनेक अंगों से बाहर में कहीं पूजा पाठ शील संयम व्रत अनेक अंग से धार्मिक क्रियाओं अनेक प्रकार देखाय से तेमां पण एक ध्यान विना आनाथी ऊंचू अन्य कोई धर्मनु अंग नहीं। ध्यान कहो, शुद्धोपयोग कहो, स्वरूप लीनता कहो, स्वरूप में समाई जवुं कहो, इन्हें ध्यान कहे से। एक आत्मा में समाई जवुं इन्हें ध्यान कहे से। एनाथी ऊंचू कोई धर्मनु अंग नहीं। साक्षात धर्म से मुनि धर्म केवुं छे? साक्षात धर्म से। मुनि धर्म एटले ध्यान। ध्यान अर्थात तो एकाग्रता। साक्षात मुनिपणुं शुं छे? प्रत्यक्षपणुं आत्मानुं शुं छे? आत्मानुं मिलन शुं छे? उपयोगनुं आत्मामां लीन थई जवुं, स्वभावना विकल्पनुं पण परिणाम न रहेवुं। विकल्पमां तो सुख बुद्धि तूटी गई है, परंतु विकल्पनुं पण लक्ष्य न रहेवुं। एवुं जे उपयोगनुं स्वरूप छे, शुद्धोपयोग छे, ए ज मुनि धर्मनुं उत्कृष्ट कार्य छे। ध्यान रूप अग्नि, अग्नि पर कहीं ध्यान अग्नि, ध्यान अग्नि द्वारा कर्म भस्म थाय छे, कर्म बળી જાય છે, निर्मूल થઈ જાય છે। જેમ ઉપયોગ ધ્યાનમાં રહે, નવા કર્મ બાંધવાને યોગ્ય કર્મ રહેતા નથી, એમ કહે ને એવું ધ્યાનનું સ્વરૂપ છે। જે રીતે સમજવું હોય કર્મની રીતે સમજો, સ્વરૂપના આનંદની પરિણતિ કહો। एकलो कोरो आनंद ज आनंद है ना, एम कहे ना सोगाणी जी, कोरो आनंद ज आनंद, ये एवो आनंद बीजू काई नहीं, उपयोग में रंच मात्र पर लक्ष्य नहीं, एवं संपूर्ण उपयोग स्वरूप ध्यान साक्षात धर्म से, अर्थात तो धर्म उत्कृष्ट अंग से। अहीं प्रेरणा आपता कहे से कि वड़ी हाँ, धर्मना अनेक अंगों से तेमा पण एक ध्यान विना आनाथी ऊंचू अन्य कोई धर्मनु अंग नहीं। एम जाणी हर कोई प्रकारे आगमनो अभ्यास करवा योग्य छे। काले आ वात थई हती के आ ध्यान ने स्वाध्याय सुधी शुं काम जोड्युं? आनंदभाई काले हता ध्यान ने स्वाध्याय साथे शुं काम जोड्युं? काले जो सामान्य ज्यां एकाग्रता ने एकाग्रता वस्तु निश्चय, वस्तुनो निश्चय माटे शुं करवुं? आगम अभ्यास। आगम पूर्वक आत्मानो निर्णय, आगम पूर्वक छ द्रव्यनो निश्चय, आगम पूर्वक वस्तु स्वभावनो निश्चय एम नक्की थता ख्यालमां आवे के एक द्रव्य बीजा द्रव्यनुं कांई करतुं नथी। ख्यालमां आवे के परने आत्मानो अभाव छे। ख्यालमां आवे के राग आत्मानो त्रिकाल स्वभाव नथी, थतो रागे आत्मानो त्रिकाल स्वभाव नहीं। एम ख्याल में आवे अने पछी प्रतीति थाय
તો થતા રાગમાં અને સંયોગોમાં થતી ઉથલ પાથલમાં ઉપયોગ ત્યાં જાય નહીં, સ્વરૂપમાં ચોંટી જાય. એ પદ્ધતિ છે. પદ્ધતિ આ રીતે છે. કઈ રીતે થાય છે કે શ્રવણ જ્યાં એકાગ્રતા, ધ્યાન જે કહ્યું ને, ધ્યાન સાથે સ્વાધ્યાય એટલે જોડ્યું પંડિતજી કે સ્વાધ્યાય કરવાથી, આત્માનો અભ્યાસ કરવાથી, સ્વાધ્યાય પૂર્વક સ્વરૂપમાં અભ્યસ્ત થવાથી, ઉપયોગ સ્વરૂપમાં રત થઈ જવાથી મુક્તિને પ્રાપ્ત થવાનું છે. એમાં નિમિત્ત કોણ કહ્યું? સ્વાધ્યાય. એટલા માટે ધર્મ એમ જાણી હર કોઈ પ્રકારે આગમનો અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. આગમનો અભ્યાસ કહ્યો ને, આગમનો અભ્યાસ શું કામ કહ્યું? એટલા માટે મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથનો સ્વાધ્યાય કરવા જેવો છે. કુલ મળીને ક્યાં લઈ આવવું છે પંડિતજીને? કે સ્વાધ્યાય કરો. અને એમાં પણ કયો ગ્રંથ વાંચવો? મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક. પોતે બનાવ્યો છે એટલે નહીં, એને પરંપરાથી આવ્યો છે, સુગમ છે, સરળ છે, લઘુ છે, એને એટલા માટે આગળ લખ્યું છે. આગમનો અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. ઘણા જીવો પૂછે છે ને ક્યાંથી શરૂઆત કરવી? ઘણા જીવો પૂછે છે સ્વાધ્યાયની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી? એકદમ નવો આવે ને થોડીક વાત ગમે તો પૂછે ક્યાંથી કરવી. તો જો આમ તો બાળબોધ ભાગ 1, 2, 3, વિતરાગ વિજ્ઞાન ભાગ 1, 2, 3, તત્વ જ્ઞાન પાઠમાલા, પછી જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા, સામાન્ય બુક હોવા છતાં બહુ ઊંચી વાત કહે છે. એના અભ્યાસજી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક વાંચવાની હંમેશા હું પ્રેરણા આપું છું. એટલી સરળ વાતો છે, સીધી વાતો છે કે આજે આવી જાય, જીવ પહેલા પ્રવચનમાં આવી જાય તો પણ કંઈક પ્રાપ્ત કરીને જાય એવો ગ્રંથ છે. જો લખ્યું છે. વળી આ ગ્રંથનું વાંચવું, સાંભળવું અને વિચારવું પણ સુગમ છે. હે ને? બહુ મોટા ગ્રંથો વાંચવાનું સ્ટાર્ટ કરે તો પ્રસ્તાવના જોઈને જ ડરી જાય. 50, 60 પાનાની પ્રસ્તાવના આવે છે, ગ્રંથ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય એ જ ખ્યાલમાં આવે છે ને. અને એવી રીતે શરૂઆત કરવી ઘણી વાર ભારે પડે તો કહે છે કે આ તો વાંચવું પણ સરળ છે, દેશ ભાષામાં છે, સાંભળવું પણ મન મુદિત થાય છે, આનંદિત થાય છે, અને વિચારવું પણ ઘણું સુગમ છે. કેટલું સરળ છે, વાત ખ્યાલમાં આવે એવી છે. કોઈ વ્યાકરણ આદિ સાધનની પણ જરૂર પડતી નથી, હે ને? એવા કોઈ મોટા વ્યાકરણનો બોધ ના હોય તો પણ આ ગ્રંથમાં જીવ પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે આ ગ્રંથની પ્રેરણા કે આ ગ્રંથ ક્યાંથી લીધી? સાર્થકતામાં મોક્ષ માર્ગનું પ્રકાશન કરવા વાળો ગ્રંથ છે. અરિહંતોની પરંપરામાંથી કહેલી વાત છે, હે ને? પંડિત દ્વારા રચાઈ હોવા છતાં મૂળ વાતો તો ગણધર આદિની રચનાઓમાંથી આવેલી વાત છે. જેમ સૂર્ય માર્ગને અજવાળે છે એમ નાનો દીપક પણ માર્ગને અજવાળે છે. એ રીતે આ પણ મોક્ષ માર્ગને અજવાળે છે, એને જ બતાવે છે. કેટલો વિશ્વાસ અપાવવો પડ્યો હશે. મને ઘણી વાર વિચાર આવે કે આટલું બધું કેમ કેવું પડ્યું હશે, હે ને? ઘણા જીવોને એ વખતે હશે ને કે પંડિતોનો ગ્રંથ છે ને આમ છે ને તેમ છે, એટલે એમને વિકલ્પ આવ્યો હશે કે ભાઈ પંડિતોનો ગ્રંથ નથી. ગુરુદેવ કહે ને અમે તો આડતિયા છીએ, અમારા ઘરની વાત નથી, હે ને? આચાર્ય કુંદકુંદ દેવ, અમરચંદ્ર દેવ, દિગંબર જૈન ધર્મના થાંભલા છે, ચલતે ફિરતે સિદ્ધ હે એમ બોલે ને. એમના હૃદયમાંથી આવેલી વાત છે, સ્વયં અનુભવ કરીને આપણને કહેલી વાત છે. એક વાર સાંભળ્યું કે મેં અનુભવ કરીને કહીએ. ગજબની નિર્માણતા છે ને, ગજબનું મતલબ કે નહીં, આ વાત તો વિતરાગી ધર્મના ધુરંધર એવા તીર્થંકર પરમાત્મા દેવની દિવ્ય ધ્વનિ, ઓંકાર ધ્વનિ, સર્વાંગ વાણી, હે ને? જેમાં કંઠની, જીભની જરૂરત ન પડે, ઈચ્છાની જરૂરત ન પડે એવી સહેજ વાણીનો યોગ ભવ્ય જીવોને આત્મદર્શન પામવા માટે પ્રગટ થઈ છે. કેટલી સરસ સુંદર વાત કરે છે એમ. જો વળી આ ગ્રંથનું વાંચવું, સાંભળવું અને વિચારવું ઘણું સુગમ છે. કોઈ વ્યાકરણ આદિક સાધનની પણ જરૂર પડતી નથી. માટે તેના અભ્યાસમાં અવશ્ય પ્રવર્તવું, કહ્યું ને, અવશ્ય પ્રવર્તવું. વાંચવા જેવો ગ્રંથ છે, એથી તમારું કલ્યાણ થશે એમ લખ્યું.
તમે આ ગ્રંથ વાંચશો તો મારું કલ્યાણ થશે, એમ લખ્યું છે. જે વાંચશે એનું કલ્યાણ થશે. એટલે કે મને કોઈ લાભ થશે એમ નથી, જે વાંચશે એને લાભ થશે. કયો લાભ થશે રજનીભાઈ? કયો લાભ થશે? ધન મળશે ખરું? આગળ કહ્યું છે ને, આગળ આવી ગયો આખો એક ચેપ્ટર કે વાત તમે જીનેન્દ્ર ભગવાનની ભક્તિ અને સ્વાધ્યાય આદિ કરવાથી ઘાતી કર્મ જે ઘાટા છે એ ઢીલા પડે છે, હે ને, અને ઉપયોગ સ્વરૂપમાં લાગવાના અવસર વિશેષ થાય છે. એ વાત તો બરાબર સાચી છે, પણ બીજો કોઈ પણ લાભ થાય છે ખરો? પૂછેલો ને આગળ પ્રશ્ન કે આ ઘાતી કર્મનો પણ બંધ થાય છે ને પુણ્યનો, તો એનાથી લાભ થાય છે ખરો? તો એ લાભની વાત નહીં. જયારે પણ અહીંયા આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ લાભ થવો જોઈએ તો શું યાદ આવવું જોઈએ? મોક્ષ. મોક્ષમાં જ લાભ છે, એ તો તમે ઘૂંટી લો. મુક્તિમાં લાભ છે, બંધનમાં લાભ નથી. બહારમાં ધન વૈભવ વધે અને એમાં ઝૂકવાનો ભાવ મોજૂદ હોય તો પછી સંસારમાં કેવો રંગ આવે? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? 6 લીસ્યાનો કેવો રંગ આવે, કેવી જાત કસાયનું રંજિત પરિણામો થઈ અને સુખ દુઃખ જે માને છે ભાસરૂપ સુખ અને દુઃખ નિરંતર વહ્યા કરે છે. એની પરિણતિમાં બગાડ એવું સ્વરૂપ છે ભાઈ. એટલા માટે ચોકી જવા જેવું છે. મુક્તિ એકમાત્ર. અપરાધ કહેવામાં આવે તો સ્વરૂપને નથી જોયું, અપરાધ યાદ આવવો જોઈએ. એટલે ભલે કોઈ બીજા સેન્સમાં અપરાધ બોલે, તમે ક્યાંય જ્યાં વસતા હોય ત્યાં ટીવીની સામે બેઠા હોય ત્યાં અપરાધ શબ્દ આવે, એને જે સેન્સમાં કહ્યું હોય સેન્સમાં, પણ આપણને અપરાધ શું યાદ આવવું જોઈએ? અરે મેં મારા સ્વરૂપને નથી જોયું, એટલા માટે મારે આ ટીવી જેવાનું પણ અવલંબન લેવું પડે છે, એટલે હું અહીંયા રોકાયો છું. તરત જ યાદ આવવું જોઈએ. અનંત સિદ્ધો મજા કરે છે અને હું એ જ હાથીનો એ કુળનો, હે ને, અહીંયા 2-5 ફોટા અને 2-4 ચિત્રોને નાચ ગાનમાં ફસાયો છું, એ ખ્યાલ આવવો જોઈએ. હે ને, કોને યાદ કર્યા? અનંત સિદ્ધો, મારા જેવા. હે ને, મારા જેવા મતલબ કે ચૈતન્ય પદાર્થ આપણા જેવા હતા અને થઈ ગયા. આ યાદ આવવું જોઈએ આપણને. આપણા જ્ઞાનમાં આ વસ્તુનો બોધ રહેવો જોઈએ. ભૂલી જવાય છે ને વિશેષ પ્રમાદને વશ થઈને, ફરીથી પાછા ગોઠવાઈ જઈએ છે જેમ છે એમ. આવી ગઈ ને માટી જેવા શ્રોતા. અહીંયા તો ભીનો થઈ જાય, નક્કી પણ કરી લે કે બસ, પણ પછી પાછું શું થાય છે? જેવી માટી હટે એવી પાછી કઠોર થઈ જાય. સમજમાં આવે છે? આ બહુ આપણી સાથે આવું થતું હોય છે. અહીંયા તો સાંભળતા તો એમ થાય કે નહીં, હવે તો બસ સમ્યક દર્શન લઈને જ જંપીશું, મુનિ દશા સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. પણ પછી પાછું કસાયમાંથી ચડી જાય છે. તો આ એની એ બતાવીને પણ પુરુષાર્થની પ્રેરણા છે. બીજું કાંઈ એમ નથી કે ભાઈ એને ક્રિટિસાઇઝ કરીને એમ શ્રોતા બનાવવું, એ નથી બતાવું કે ભાઈ એ તારો જે દોષ છે બતાવીએ છીએ તો વારંવાર સંપર્કમાં રહે, સતના સંપર્કમાં રહે. ને પંચમકાલમાં તો સત સમાગમને જ વાસ્તવમાં સમ્યક એકાંત કહ્યું છે. સત્સમાગમ બહુ જરૂરી છે. પંચમકાલમાં મુનિરાજને પણ એકલ વિહારીનો નિષેધ છે. સંગોમાં રહો એમ કહ્યું. પંચમકાલના કારણે કે જીવની એવી યોગ્યતા વાળા જીવો અહીંયા આવે છે. તો પંચમકાલની મુખ્યતાથી કહેવામાં આવે. બને છે ને આનંદભાઈ, થોડુંક રાકેશભાઈ નો ફોન ન આવે તો પરમાદ ચડી જાય છે ને. પછી મિત્રોના ફોન આવે, ભાઈ ક્યાં છો? હા હા હું કાલથી હવે હું ફરીથી સ્ટાર્ટ કરું. થાય છે ને, કેટલો ઉપકાર છે સાધર્મીઓનો. સત્સંગમાં કેટલું બધું સ્વરૂપ છે. બહુ જરૂરી છે જીતુભાઈ. મિત્રોમાં આજુબાજુ આ વાત બહુ જરૂરી છે, હે ને. મતલબ બહુ સરળ ને સુગમ ભાષામાં, ભાઈ ક્યાં છો એમ તરત જ હા યાદ આવે કે અરે આપણે તો જોડે નક્કી કર્યું હતું સ્વાધ્યાય કરવું, આ છે તે છે. એટલે સત્સમાગમ બહુ જરૂરી છે. સત્સમાગમમાં અસંગની ભાવના કેળવાય તો સત્સંગ છે, અને સત્સમાગમમાં સંગની ભાવના કેળવાય તો પછી શું છે? સત્સંગ નથી. કેમ કે આત્મા સત સ્વરૂપ છે, એકલો છે. ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા સામર્થ્ય વાળો છે. એકલો હોવા છતાં અનંત ગુણોનો વૈભવનો ધારી છે. ચિંતા નહીં કરતા, એકલા નથી. એકલો કહીએ તો જીવ દુઃખી થઈ જાય. એકલા એમ તરત એકલો છું
એકલો એટલે એક દ્રવ્ય એકરૂપ છે અને એમાં અનંત ગુણોનો વૈભવ છે, તારો સમાજ છે. ફુરસદ ના હોવી જોઈએ. અનંત તારા સદસ્ય છે. એ અનંત સદસ્યને ન્યાય આપવામાં અનંત કાળ જોઈએ. કયો મારા ઉપયોગમાં સ્પેસ છે કે હું બહારમાં શરીરના સગાઓની સેવા કરવામાં ઉપયોગ વિતાવું? ખ્યાલમાં આવે જ નથી. સત્ય તો આ છે, ગમે કે ન ગમે. અને બહારમાં જે પણ બહારના વૈભવમાં સમય આપીને શું થયું? અને અંતમાં એવું લાગે કે છેતરાઈ ગયા. એટલો બધો સમય આપ્યો ને હાથમાં કાંઈ નહીં, કઈ લઈ નહીં જવાનું સાથે. કેવું થાય? પૂરું 50 લાખનું પેકેજ મળે અને સમયનો અંત આવી જાય અને જવાનું થાય. હે ને? બીજે ક્ષેત્રથી ક્ષેત્રાંતર મરી જવાય એવું નથી કહેતું. બીજે જવાનું થાય. હે ને? જવાનું થાય નો વાંધો નથી, પણ બધું મૂકીને જવાનું થાય તો કેવું થાય? લઈને જવાતું હોત તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નતો. એમ સમજવા જેવું છે રાજેશભાઈ. એને કાલે કહ્યું હતું ને, રોજ યાદ કરવાનું. આખા ભવની કરેલી કમાણી, અનંત ભવની કરેલી કમાણી, એક ભવની તો આ ભવની એક પળ ખરીદી શકતું નથી આનંદભાઈ. હે ને? મારી એક પળ વધારી આપો. થોડુંક કામ છે, સમ્યક દર્શન બાકી રહી ગયું છે, પ્રભુ એક ક્ષણ વધારી આપો. તો કે નથી વધતી. એવું સ્વરૂપમાં નથી કે જેની પાછળ આપણે આખું જીવન લગાવી દીધું છે. હે, પ્રથમ અધિકારની સમાપ્તિ થઈ રહી છે ને. અરિહંત પંચ પરમેષ્ઠીના સ્વરૂપની રચના, સ્વરૂપની આપણે કેટલી મતલબ અનેક રીતે આપણે સમજણ લીધી છે. આત્માની અવસ્થાઓ છે. કોઈ બીજા અરિહંતની વાત નહીં સમજતા. મંદિરમાં બેઠેલા અરિહંતની વાત નથી. એને વિદેશ ક્ષેત્રમાં બિરાજમાન શ્રી મંદિર ભગવાનની વાત નથી. મારા આત્માની શુદ્ધ અવસ્થાઓની વાત છે. અરિહંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ એ બોલતા બોલતા બી આપણી શુદ્ધ અવસ્થાઓ છે. અને એવો અંદરમાં પક્ષ આવવો જોઈએ. ખાલી અરિહંત પરમાત્માના નામમાં ને એમની મૂર્તિ પાછળ પાગલ થઈ જવા જેવું નથી. પાગલ થઈ પણ ના શકાય. સ્વરૂપમાં આવ્યા વગર ભક્તિ પણ એવી ના ઉછળે. મને લાભ થાય છે ને મારો પક્ષ આવ્યા વગર મારી અવસ્થાઓ આવી છે, એમાં મારું કઈ છે તો આનંદ આવે. હલાવે કે નહીં? 1% મળે બ્રોકર ને તો મહેનત કરે ને શું કામ કરે? હલાવે કે નહીં? મફતમાં કામ કરવાનું હોય તો કેવું કરે? અને કઈક 1% મળે તો કેવો એટલે રસ આવે. તો એ રીતે ભક્તિમાં પણ પોતાને અંદરનો સ્વરૂપનો બોધ મળતો હોય તો જોડે જોડે ભક્તિ પણ ઉછળે છે, ને તો કઈ સાર નથી હોતું. એટલે અહીંયા કહે છે, માટે તેના અભ્યાસમાં અવશ્ય પ્રવર્તો, પ્રેરણા આપે છે. આ એથી તમારું કલ્યાણ થશે. હે ને? આ પ્રથમ અધિકાર પૂર્ણ થયો. પંડિતજી કહે છે કેટલી રીતે ગ્રંથની પ્રામાણિકતા સિદ્ધ કરી, ગ્રંથની વિષય વસ્તુ બતાવી, ગ્રંથનું પ્રયોજન બતાવ્યું કે શું પ્રયોજન છે આ ગ્રંથ વાંચવા પાછળ, શું પ્રયોજન છે, અને આ ગ્રંથ કેટલો પ્રમાણિક છે, કેટલો સરળ છે, કેવી પ્રકારનો છે. એ રીતે અનેક પ્રકારે પોતાના પરિણામની પણ એમાં દ્રઢતા અને પોતાના પરિણામની પવિત્રતા અને પોતાના જ્ઞાનની વિશુદ્ધિ અને એના નિમિત્તમાં બનવાવાળા ગ્રંથનું મહાત્મ્ય અને એમાં કહેલા સ્વરૂપનું ઉત્કૃષ્ટપણું અને એને સમજતા પોતાની પરિણતિમાં મોક્ષ માર્ગ, મુક્તિમાં પ્રયાણ શરૂ થઈ જશે. હતો ને આજનો બોલ, જ્ઞાન પરિણતિને પ્રાપ્ત કરતા, જ્ઞાનની પરિણતિને પહોંચતા પ્રાપ્ત કરતા મુક્તિમાં પ્રયાણ થઈ જશે. શુદ્ધ દ્રવ્યની દૃષ્ટિ કરતા જ્ઞાન પરિણતિ પ્રગટ થશે અને મોક્ષમાં મુક્તિમાં પ્રયાણ થઈ જશે. આજનો બોલ હતો તો એ રીતે વાત છે. જો એક લીટી પણ સંભળાય તો આખા બોલનો ભાવ ખ્યાલ આવી જાય. કોઈ બી જગ્યાએ મુક્તિ સિવાય બીજી વાત નથી કરી. બંધનો નાશ કરવો છે ને મુક્તિને પ્રાપ્ત થવાનું છે. નહીં તો ક્યાંય ઠેકાણા નહીં પડે. ક્યાંય ઠેકાણા નહીં પડે. સ્વર્ગમાં બી રખડી આવે ને કયું શું બાકી રાખ્યું છે? મિથ્યાત્વ પરિણામ સહિત જ્યાં જવાતું હોય એ જગ્યા અનંત વાર જઈ આવ્યું છે. એક વાર થોડી જઈ આવ્યું છે. ચાહે ભલે પછી શુભ ગોત્ર હોય કે અશુભ ગોત્ર હોય, કયું ગોત્ર બાકી રાખ્યું છે? મિથ્યાત્વ લઈને જ્યાં જઈ શકાતું હોય ત્યાં. એને સમ્યક દર્શનને લઈને સિદ્ધાલયમાં જવું બાકી રાખ્યું છે, પરંતુ મિથ્યાત્વને લઈને તો સિદ્ધાલય પણ બાકી નથી રાખ્યું.
ગયો કે એની ગોદનો જીવ થઈને શું લાભ છે? પ્રચુર કલંક વેદનથી ત્યાં દુઃખનું વેદન હોય ને બાજુમાં આનંદ સિદ્ધો બિરાજતા હોય તો શું લાભ થાય? જ્યાં સુધી પોતાને આત્માનુભૂતિ ન થાય. એટલે બહુ પોતાનું મહત્વ બહુ હોવું જોઈએ. અને દરેક જીવને ખરેખર પોતાનું મહત્વ છે, નથી એવું નથી, પણ પોતે કોણ છે એ ખબર નથી. ભૂલ ત્યાં પડી ગઈ. ખ્યાલ આવે કે ના આવે ગિરીશભાઈ? આપણને બધાને આપણને પોતાનું મહત્વ છે કે નહીં? હમણાં થોડીક અહીંયા મતલબ કે તમારી કોઈ વાત કરી દીધી હોય, દોષ બતાવ્યો હોય તો દુઃખ થાય કે ન થાય? એટલે એ મતલબ એ પોતાના મહિમા વગર સાંભળી શકતો નથી, પણ પોતે કોણ છે એ ખબર નથી. અને હું રાકેશભાઈ છું, અપૂર્વ છું, અશોકભાઈ છું, શેઠ છું, હું અને અરે તું શુદ્ધાત્મા છે એમ બનીને સાંભળ. પહેલી વાત હશે ને સમીશાને, તો પછી મજા આવશે. તો પછી કોઈ તને ઝઘડા જ નહીં થાય તારી પરિણતિમાં, વિકલ્પ જ નહીં આવે. ગજબની વસ્તુ છે ભાઈ જો. એ રીતે તમારું કલ્યાણ થશે. શું લખે એ પ્રમાણે શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથમાં પીઠબંધ પ્રરૂપક નામનો પ્રથમ અધિકાર સમાપ્ત છે. શું લખી દે? પીઠબંધ, પીઠિકા રૂપ, પ્લિન્થ રૂપ. અત્યારનો શબ્દ લેવો હોય તો પ્લિન્થ એટલે શું? આપણું પાયો. પાયો થાય પ્લિન્થ. પ્લિન્થ મકાન બાંધતા પહેલા પ્લિન્થ બાંધે ને? હા, એ બેઝ, પીઠિકા, આધાર. આગળ અમે જે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક, મોક્ષમાર્ગના પ્રકાશ કરવાના છીએ, બતાવવાના છીએ, એની આ ભૂમિકા છે. એમાં શ્રોતાના સ્વરૂપની વાત કહી, વક્તાના સ્વરૂપની વાત કહી, કેવું શ્રોતાપણું હોય, કેટલી ગરજ હોય, સંસારમાં બધી જગ્યાએ થાક લાગ્યો હોય અને એટલી તૈયારીથી સાંભળવાનો ભાવ પ્રગટ્યો હોય, જેની ભલી હોનહાર હોય, કેટલી બધી વાતો કરી. એક એક વસ્તુ ફરીથી રિપીટ આમ ધ્યાનમાં થઈ જવું જોઈએ. અને જીતુભાઈ ઘણી વાર કહે છે દર શનિ રવિ કે હવે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથ બધાના ઘરમાં છે, ખુલશે. થોડી ખબર પડી ને આનંદ આવે, એકવાર રિપીટેશન થઈ જાય. અહીંયાથી હવે ગ્રંથ ભાગ આગળ ચાલ્યો તો આ બાકીનું ક્યારેક ક્યારેક એક રવિવારે સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ રાખવો કે એને રેપિડ રીડિંગ પણ કરી લેવું, અનેક પ્રકારે એના સંપર્કમાં રહેવું. જીન વચન રમ્યંતે, જીન વચનમાં બોજ ન લાગવો જોઈએ. આત્માનુભૂતિની સામે બોજ લાગે અલગ વાત છે. આવે છે કે નહીં? એ રીતે જીન વચન રમ્યંતે પ્રોગ્રામ બનાવજો કે એક અધિકાર પૂરો થઈ. અને આપણે વીકમાં 2 દિવસ તો લઈએ છીએ. ફરી ઘણી વાર તમારે મારી સાથે આખો વાંચીને આપણે સાથે થઈ શકીએ. ટચમાં રહેવું જોઈએ, ટોપિક બનાવવો જોઈએ, નોટ્સમાં એના ટોપિક લખવા જોઈએ, પોતાના વિચાર પ્રમાણે નોટ્સ કરવી જોઈએ. અનેક પ્રકારે જ્ઞાનને શુદ્ધ કરવું, વિશુદ્ધ કરવું અને ઉપયોગને ત્યાં લગાવ્યા રાખવું. આવી એક ઉપાય છે. બધું જ વાત બતાવીએ છીએ કે કઈ રીતે કરવું, શું કરવું, એકદમ સ્થૂલમાં પણ હે. જો ઘણી સૂક્ષ્મ વાતો આવવા પાડી છે. બીજા અધિકારની શરૂઆત કરીએ છીએ આજે. અધિકાર બીજો, સંસાર અવસ્થા નિરૂપણ. ગજબ છે. વાત શાની કરવાની છે? મોક્ષ માર્ગની. અને શરૂઆત ક્યાંથી કરે છે? સંસાર અવસ્થાનું નિરૂપણ. કેમ એમ? કે સંસાર અવસ્થાના અભાવ પૂર્વક મોક્ષ થાય છે. એટલા માટે સંસાર અવસ્થાનું નિરૂપણ પહેલા કરશે. રોગનું નિદાન કરવું પડે છે ને, પછી તો ઉપાય બતાવવામાં આવશે ને. સંસાર અવસ્થાનું નિરૂપણ જો ન કરવામાં આવે, ન બતાવવામાં આવે, સંસાર દુઃખરૂપ છે એવો નિર્ણય ન થાય તો પછી મુક્તિનો પુરુષાર્થ કઈ રીતે કરે? બહારમાં સાતા વેદની કર્મનો ઉદય હોય, દીકરા દીકરીઓ હેને ડઝનબંધી છોકરા છોકરીઓ, મતલબ બધો સંસાર એનો હર્યો ભર્યો હોય. દીકરાઓ દીકરીઓ, એના ઘેર દીકરાઓ અને બધા સક્ષમ હોય. સમજો હું શું કહેવા માંગુ છું? બહારમાં ધનનો ઘણો યોગ હોય, સમાજમાં આબરૂ હોય, શરીર પણ નિરોગી હોય હે, તો એને મોક્ષ નામનું કોઈ સુખ હશે એનો વિચાર પણ આવે ખરો? ધનીભાઈ આવે ખરો? આ મોટી સમસ્યા છે ને. પાણી માંગતા દૂધ મળે, હવે એને ક્યાંથી યાદ આવે? તો એને બતાવે છે કે ભાઈ એ તારી અવસ્થાઓ છે ને એ પણ તાત્કાલિક છે, ત્રિકાલિક નથી, પરાધીન છે, દુઃખની જનક છે. થોડી પુણ્યના ઉદયમાં તને સુખનો ભ્રમ થઈ ગયો છે.
એને બરાબર કાઢીને બતાવશે આ સુખ નથી, ભ્રમ છે. એ રીતે આગળ ઘણો પ્રયોગ આવશે. સાતાના ઘેરમાં સુઈ જાય છે ને જીવ, હે ને, માથે ટકીઓ નાખીને સુઈ જાય છે કે આપણે તો સુખી છીએ, મોટા મોટા બંગલા છે, ગાડીઓ છે, કઈ વાતનું દુઃખ છે બતા? એમ કહીએ છે કે નહીં? હવે તો ભાઈ સ્વર્ગના બધા દેવો તો બહુ સુખી કહેવાય, પછી કહેવાય કે ના કહેવાય એ અપેક્ષા, અને એની સામે આપણે બધા ભિખારી કહેવાય. સ્વર્ગોના દેવો પાસે કેટલી મિલકતો હોય છે. કર્મભૂમિ નથી, ભોગભૂમિ છે. કોઈ નોકર ના બનવું પડે. એક શેઠ છે એ 100 માણસનો નોકર, અને એક નોકર છે 1 માણસનો નોકર. નાખ્યા ના કોઈ દિવસ વિચાર્યું છે? આ રીતે વિચાર કરી જોજો તો તમને શેઠપણાનું અભિમાન જરા બેસી જશે. કેટલી આજીજી કરવી પડે ગિરીશ વર્કર ના હોય તો, હાથ જોડીને કે એ કોણ નોકર છે. શુદ્ધાત્માની ખબર વગર જીવન આવું જશે. ખ્યાલ આવે દર્શન? આત્મદૃષ્ટિ વગર જીવની જે જીવનમાં થતી અવસ્થાઓમાં એવો પીટાય છે, એને ઘડીમાં અનુકૂળતા લાગે તો એમ લાગે કે અરે બહુ બધું સારું થઈ ગયું. થોડીક મતલબ કે 100 કરોડમાંથી 1 કરોડ હલે, અને અનેક સંયોગોમાંથી એક સંયોગ ધીમો પડે, ક્યાંક એની આબરૂને છાંટો ઉડે તો એમ લાગે કે મારું બધું લૂંટાઈ ગયું. થાય છે કે નથી થતું? તો કઈ વાતનું તો સુખ હતું એવી અવસ્થા લાવી દે ને કે જે પદ બદલાય જ નહીં. છે કે નહીં એવી અવસ્થા? અને એ અવસ્થાની વ્યવસ્થા પણ છે કે નહીં? સિદ્ધ પદ ફરીથી અવતરવાનું જ નહીં, જ્યાં ઉત્પાદ વ્યય નથી. ધ્યાન આવે કે નહીં? શાનો ઉત્પાદ નથી? સંસારનો અભાવ થઈ ગયો છે, વ્યય એનો હવે ઉત્પાદ જ નથી, અને સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે. ભલે હર સમય નવી આવે, પણ ક્યારે એનો વ્યય સિદ્ધપણે વ્યય થવાનો નથી. એવી ઉત્પાદ વ્યય રહી સિદ્ધ અવસ્થા, અને એ સ્વપદ છે, બાકી બધા અપદ છે. એ છે બહુ સરસ વાત છે. એટલા માટે અહીંયા સંસારમાં કેવી અવસ્થાઓ બને છે. અહીંયા કર્મબંધ રોગનું નિદાન, અહીંયા કર્મ બંધન જે છે ને એ રોગ છે. કર્મ બંધનથી જીવ દુખી છે. કર્મના ઉદયમાં કેવી પ્રકારની સ્થિતિઓ થાય છે. આપણને એમ થાય કે કેમ આવું થાય છે, હે? અરે કોઈ વર્તમાન જ્યાં માતાની ગોદમાંથી કુખમાંથી બહાર આવે છે, અને હજુ તો એને કોઈ પૃથ્વી પર પગ નથી મૂક્યો, એના પહેલા કેટલાય રોગ લઈને આવે છે. બને છે કે નથી બનતું? અને આવતાની સાથે ઘણીવાર માતાનો વિયોગ થઈ જાય છે. પિતાનો કેવી કર્મની કેવી બહારની સ્થિતિઓ થાય છે. કેમ થાય છે? અને એવી કર્મની સ્થિતિઓ થાય, કર્મના ઉદયમાં એવી જાતિની સ્થિતિ બને, અને બહારના પદાર્થોમાં અહમપણું હોય, એ જીવ કેટલો દુઃખી થાય. હવે જે પ્રવેશ થવાના છે બધા ગ્રંથ, આજે આપણા અધિકારોમાં, દરેક ગ્રંથ તમારા ક્લિયર થઈ જશે. એટલું સ્પષ્ટ અહીંયા મતલબ કે અહીંયા પંડિતજીએ વક્તવ્ય આપેલું છે. જો સંસાર અવસ્થાનું નિરૂપણ, એટલા માટે સંસાર અવસ્થા કહેવી પડી. જે અવસ્થા સુખરૂપ નથી, જેનો અનંત તીર્થંકરોએ નાશ કર્યો છે, જેને અનંત જ્ઞાનીઓએ જેનો ત્યાગ કર્યો છે, જેને અનંત જ્ઞાનીઓએ જેની દ્રષ્ટિ છોડી છે, એવી જે સંસારમાં કર્મના નિમિત્તથી થતી અવસ્થાઓ, અને એ અવસ્થાઓમાં મોહને લઈને જીવ બંધાય છે, એમાં રમ્યા રાખે છે, એમાં કષ્ટને વહન થાય છે, ભાર વહન કરે છે, એવી જે સ્થિતિઓ બને છે, એ સ્થિતિઓથી જીવ દુઃખી છે. હે ને? પેલા લાગવું તો જોઈએ ને કે હું દુઃખી છું, તો સુખનો ઉપાય કરશે ને. એને લાગે જ નહીં, તો એટલા માટે સંસાર અવસ્થાના નિરૂપણનો સ્પેશિયલ અધિકાર મૂક્યો છે. એ રીતે છે. વાસ્તવમાં એવું છે, અજ્ઞાનનો બોધ કરાવવો બહુ જરૂરી છે. અજ્ઞાનનો જેને બોધ થઈ જાય એને સાચી શરૂઆત થઈ શકે. હે ને? યુગલજી સાહેબ કહે છે હંમેશા એમના વક્તવ્યમાં કે અજ્ઞાનનું જેને જ્ઞાન થઈ જાય, સમજી લો કે એની શરૂઆત થઈ ગઈ. તમને ખ્યાલ આવી જાય ને કે અજ્ઞાન છે, તો પછી એને નાશ કરવાનો ઉપાય ન કરે એમ બને જ નહીં. અને નાશ કરવાનો ઉપાય ન કરે તો અજ્ઞાન છે એવો એને હજુ ખ્યાલ નથી આવે.
તરસ લાગી હોય હે ને, અને પાણી શોધવાનો ઉપાય ન કરે એમ બને નહીં, અને પાણી શોધવા જાય અને ન મળે એમ બને નહીં. અહીંયા તો એ વાત છે કે નહીં. તરસ લાગી હોય અને પાણી સામે હોય અને એમ કે નહીં 2 કલાક પછી પીવું છું, તો એનો અર્થ એ થઈ ગયો કે તરસ લાગી નથી. સૌથી મોટી તકલીફ જીવ સાથે આ છે હે ને. ગુરુદેવ બહુ કહે કે રુચિમાં વાયદા ના હોય, વાયદો હોય તો રુચિ ના હોય. જે વાતની રુચિ હોય એને વાયદો હોય. કોઈ તમને એમ કહે આનંદભાઈ કે પેલું 2 લાખનું પેમેન્ટ ડૂબી ગયું છે તો લઈ જાવ છો આજે, તો તમે શું કહો કાલે આવીશ એમ કહો. હમણાં જ આવું છું, હાલ જ આવું છું, ખ્યાલ આવે કે નહીં. ડૂબતું પેમેન્ટ હે ને. એમ સંસારમાં ડૂબી એવું લાગતું હોય અને કોઈ કહે ભાઈ એ સંસારમાં જે ડૂબવાના જે ભાવો છે અર્થાત જે બધા એ કિસ્સાઓ છે એનો અભાવ કરવો હોય તો એક દવા મળી છે, જોઈએ છે, તો તમે શું કહો કે નહીં કાલે લઈ જશું પછી આજે તો એનો અર્થ એ થઈ ગયો કે હજુ એને સંસારમાં સુખ ભાષિત થયું છે, દુઃખ ભાષિત થયું નથી. એટલા માટે સંસાર અવસ્થાનું નિરૂપણ કરવું બહુ જરૂરી. હેડિંગમાં આટલો માલ છે, બહુ વિચાર કરીને હેડિંગ આપ્યું હશે ને એટલા માટે. જો એનું બી એક અહીંયા મંગલાચરણ કર્યું છે. મિથ્યા ભાવ અભાવથી જે પ્રગટે નિજ ભાવ તે જયવંત રહો સદા એહિ જ મોક્ષ ઉપાય. તો જબરદસ્ત વાત કરી છે ને. મિથ્યા ભાવ અભાવથી જે પ્રગટે નિજ ભાવ તે જયવંત રહો સદા. જયવંત નો શું થાય છે? હંમેશા પ્રકાશિત રહો, હંમેશા પ્રગટ રહો. કહ્યું ને જ્ઞાન પરિણતિને પ્રગટ કર તો શું થશે? મોક્ષ ઉપાવ. તો ત્યાં શું લખ્યું બેન શ્રી કે તારી મુક્તિમાં પ્રયાણ થશે, મુક્તિમાં શરૂઆત થશે, મુક્તિનું ઉદ્ઘાટન કર. શાનાથી? નિજ ભાવને પ્રગટ કરીને. તો નિજ ભાવ પ્રગટ નથી, ખ્યાલ આવે કે નહીં? વસ્તુ તરીકે તો નિજ ભાવ ત્રણેય કાળે પ્રગટ છે, જોતો નથી એ અપેક્ષા અપ્રગટ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? વસ્તુ અપેક્ષા તો કેવું છે? સકલ નિરાવરણ પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસમય કહે છે કે નહીં? એવો જે આ શુદ્ધાત્મા જે છે, વાદળ આવી જાય તો સૂર્યમાં શું ઓછું થાય હે ને, એ રીતે તારી પરિણામમાં મલિનતા આવી ગઈ હોવા છતાં નિજ ભાવ તો ત્રણેય કાળે પ્રગટ છે. પરંતુ એ રીતે પ્રગટનો શું લાભ? જોઈ ને તું, જોવે નહીં તું, ગ્રંથિ ભેદ થાય નહીં તું હે ને. એ અહીંયા કહે છે કઈ રીતે પ્રગટ કર? મિથ્યા ભાવ અભાવથી, વિપરીતતાનો અભાવ કરી અને જે આ તારી જે વિપરીતતાની આડમાં, પ્રમાદની આડમાં ચૈતન્ય સૂર્યનો તું ચૈતન્ય સૂર્યનો તું અનાદર કરે છે. ત્યારે હું ઘણી વાર કહું છું, એક પત્રમાં લીટી લખી છે કે પોતાના સ્વરૂપની જે સ્વરૂપને પીઠ કરી દે છે એ બદનામ થઈ જાય છે કે નહીં? કઈ રીતે બદનામ થાય છે? તું તારા સ્વરૂપનો અનાદર કરે છે, એને એના તરફની પીઠ કરી દે છે, એટલે તને એકેન્દ્રિય જીવ, બેન્દ્રિય જીવ, કીડો, મકોડો, હાથી, ઘોડો એવા નામ પડી ગયા. તારા પડી ગયા કે ના પડી ગયા? કયું નામ સારું છે? તો ગાયક છે, તો સિદ્ધ છે, તો પ્રભુ. એના નામ તો આવા બધા છે. નામ કેવા પડી ગયા? એકેન્દ્રિય જીવ, નિગોદનો જીવ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? જેને પોતાના સ્વરૂપનું નખોદ વાળ્યું છે એનું નામ નિગોદ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? આ બધી આધ્યાત્મિક કથાઓ, આધ્યાત્મિક શૈલીથી વ્યાખ્યાઓ છે. નખોદ વાળાનું શું કહે કે જેને કઈ થાય જ નહીં પુત્ર આદિ, તો એને અવસર જ નથી પોતાની સમ્યક દર્શન આદિ પ્રજા પ્રાપ્ત કરવાનું. એવું કલંક છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? આપણે ત્યાંથી આવ્યા છીએ એમ સમજમાં આવે છે. શું કેવું થાય છે ભાઈ હે ને? ખ્યાલ નથી કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ અને શું અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. અને જો એ અવસરનો બરાબર ઉપયોગ ન કર્યો
તો ક્યાંય પછી ચાર ગતિની અંદર પછી સમજાવે ને, ક્યાંય બટાકામાં તળાઈશ ને, ક્યાંય આમ કરીશ ને, ક્યાંય કપાઈશ ને, છડાડાની પહેલી ઢાળ પછી મૂકશે. તારો ઇતિહાસ કહેશે. અને જો સ્વરૂપનું ભાન નહીં કરે તો ભવિષ્ય કહેશે. સમજવા જેવું છે ભાઈ. એક વાત ગંભીરતાથી સમજી લેવા જેવી છે, બાકી બધું તો છલ છે. હે ને? કોઈ શેઠ કહી દે, કોઈ ઓફિસર કહી દે, કોઈ તને મોટા ભાઈ કહી દે કે પંડિતજી કહી દે, તો બધું છેતરાવા જેવું છે. કેમ? કેમ કે ભગવાનની વાણીમાં તો, હે ને, આચાર્યોની વાણીમાં તો, ગુરુદેવની તો નિરંતર વાણીમાં તું ભગવાન છે. આવ્યું કે ના આવ્યું? બહુ નાની વાત નથી. હે ને? આપણને હું ભગવાન છું, હું પરમાત્મા છું, તું પરમાત્મા છે એમ કહેનારો પણ કોણ? જ્ઞાની ધર્માત્મા, અનંત અહિન પરમાત્મા, આચાર્ય દેવ અને જે બીજા થવા વાળા છે સિદ્ધ ભગવંતો, એવા જીવોએ આપણને કહ્યું. શું કહ્યું? કે તું શેઠ નથી, તું મનુષ્ય નથી. હે ને? મનુષ્યનો સંયોગ, પ્રકૃતિની વ્યવસ્થામાં થયેલી પર્યાય, હે ને, એ તારા જ્ઞાનમાં ઝલકવા લાયક ઘેર છે. એનામાં લાયકાત નથી કે તને મનુષ્ય બનાવી દે. એનામાં લાયકાત નથી કે તને દુખી કરી દે. સમજમાં આવે છે રાજેશભાઈ? પર પદાર્થની લાયકાત તારા જ્ઞાનમાં ઝલકવાથી ઓર કાંઈ નથી. હે ને? અને આત્મામાં એને જાણવાની જ લાયકાત છે, એમાં ફેરફાર કરવાની લાયકાત નથી. આ જે વાસ્તવમાં રહસ્ય છે, પદાર્થોમાં સમાયેલું રહસ્ય છે, એ રહસ્યને તું સમયભર કરી લે તો તમા અનંત કાળનો ભાર ત્યાં જ મુકાઈ જશે. સમજમાં આવે છે? વિચાર કરજો. હે ને? શરીરનું, સંયોગોનું શું લાયકાત છે? મને દુખી કરવાની લાયકાત છે? મને સુખ આપી શકે એવી લાયકાત છે? કે જ્ઞાનમાં એની ઝલકવાની લાયકાત છે? એનામાં પ્રમેત્ર શક્તિ છે તો ઝલકવાની લાયકાત છે. મારામાં જ્ઞાન શક્તિ છે, મારામાં જાણવાની શક્તિ છે, મારામાં સ્વચ્છતા શક્તિ છે. અનંત લોક પૂરું લોકાલોક ઝલકી જાય તો પણ ભાર ન લાગે, કેમ કે સ્વચ્છતા શક્તિ છે. જો આ રહસ્ય ખ્યાલમાં આવી જાય, પર પદાર્થ સાથે નાતો છે જ નહીં, ભ્રમ છે, એ ભ્રમ તૂટી જાય તો ક્ષણભરમાં, એટલી ક્ષણભરમાં જો એની પ્રતીતિ વર્તાઈ જાય તો કહે છે કે અનંત સંસારનો ભાર માથેથી ઉતરી જાય. આનું કરું ને આનું કરું ને આનું મેળવું ને આમ કરું ને તેનું કરું ને જીવ ક્યાં 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 શેકાઈ ગયો ને પછી ચાલ્યો ગયો. હે ને? છોકરાઓ મજાક કરતા ગયા, અમારા માટે મહેનત કરીને ગયા. રજનીભાઈ સમજી લેજો. આવે છે કે નહીં? અને કદાચ ક્યારેક આવશ્યકતા લાગે તો થોડુંક વધારે રોકાઈ ગયા હોત તો શાના માટે? જગત સ્વાર્થી છે. સ્વાર્થી જગતમાં તને સ્વાર્થી બનતા ના આવડે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? મંગલમય વાતો છે ભાઈ. સ્વરૂપમાં રમી જવા જેવું છે. કાંઈ બગડ્યું નથી, હજુ કાંઈ બગડ્યું નથી. આ ક્ષણે બહુ શાંતિથી તત્વોનો વિચાર કરી, બહારમાં વિશેષ આસક્તિઓને તોડીને, અરે જેના માટે પાપ કરીએ છીએ, હે ને, આંખ બંધ કરીને કરીએ છીએ, છોકરાઓના રાગમાં, શરીરના રાગમાં કાંઈ પણ જોતા નથી. એને પાપની અંદરમાં પાપ શક્તિ વધારીએ છીએ, સ્વરૂપથી પતિત થવાની તૈયારી કરીએ છીએ. સ્વરૂપ એવું ઢંકાઈ જશે કે સ્વરૂપનો વિચાર કરવા મન નહીં મળે. આવે છે આની ભૂમિકામાં કહું છું. આ બધું આ સ્થિતિઓ આવવા વાળી છે. કેવી સ્થિતિ થઈ? અરે આ જીવને કર્મના ઉદયમાં કેવી થઈ? માતાના ગર્ભમાં મરી જાય, જન્મે એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો ઝાડા પેશાબ ખાટલામાં કરાવવા પડે, જવાન હોય ને જતો રહે, 100 વર્ષે પણ છૂટવું હોય છૂટવા ના મળે. આવે છે કે નહીં? અરે હું ક્યારે છૂટું? 50 વર્ષનો દીકરો જતો રહ્યો, 45 વર્ષની વહુ જતી રહી, છતાં હું મારું કાંઈ, હું તો મને જવા, મારે સમાચાર નથી આવતા જવા.
કહે છે કે નહીં, 100 વર્ષની સાસુ કહે કે ના કહે? 18 વર્ષના છોકરાની લાશ ઉઠાવી પડે 60 વર્ષના બાપને, કેવી કેવી સ્થિતિઓ થાય, સમજમાં આવે છે? જીતુભાઈ કઈ અંદરમાં હલે છે હૃદય? કામ પછી સુભટ સુરવીર આવ્યું ને કાલે, જે સંસારથી તીર્થંકરો ડર્યા હેને, અને આને ડર નથી લાગતો એવો સુભટ છે, સુરવીર છે. એના ભાગ્યની મહિમા તો કઈ રીતે થાય? હજુ સંસારથી ભય લાગતો નથી. કીડો જેમ મળમાં ઘૂસે એમ તું આવી મળ જેવી પર્યાવરણમાં છોડવા માંગતો નથી, પ્રાપ્ત પર્યાયમાં તન્મય થઈને રહે છે. શું દશા થશે આ જીવની? સમજવા જેવું છે. આંખના પલકારાનો પણ જવાબ આપવો પડશે પ્રકૃતિને. એ સમજતા નહીં કે બધું માફ થઈ જશે. આત્મદૃષ્ટિ કરી લે તો થતા ઉદયોને ન ભોગવવા તારા હાથમાં છે. પણ આત્મદૃષ્ટિ વગર રહ્યો તો એમાં તું ઓર મરી જશે. આત્મદૃષ્ટિ વાળાને પણ ઉદયમાં નહીં આવે એમ નથી, પણ ઉદયમાં આવે તો જીવતા આવડી ગયું છે. સમજમાં આવે છે? હર્ષદભાઈ કેવી આનંદની વાત છે. હજુ તો હુકમનો એક્કો આપણી પાસે છે. સામાન્ય એક્કાની વાત નથી, હુકમનો એક્કો કે એકાને પણ માત આપે. ના ખ્યાલ આવે? પ્રબળ એકત્વ બુદ્ધિ હોય અને એને પણ આ હુકમનો એક્કો માત આપે. પોતાનો હુકમ જાહેર કરે, એકત્વ બુદ્ધિના ભૂખા થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પહાડ પડે, પહાડ જેવી પ્રતિકૂળતાઓ આવે તો પણ હલે નહીં, એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જંગલમાં વાઘ ખાય તો પણ એને સ્વરૂપમાં લીન રહે. આનંદની વાત છે. રમતા 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 સંસાર કાપે. કોણ છે આવું બધું? કોનામાં છે? એ નહીં ભૂલી દેવાનું. આ કોઈ થર્ડ પર્સનની વાત નથી. પોતાનો ચૈતન્ય પ્રવાહ, ચૈતન્ય પ્રભુને એટલી બુલંદી પર મૂકી દે કે આવા વાળી નાની નાની સ્થિતિઓ તો તને અસર ન કરે. ખ્યાલ આવે છે દર્શન? પોતાના ચૈતન્ય સ્વભાવને એવી દૃષ્ટિમાં લઈ લે કે બહારમાં આવા વાળી નાની નાની પરિસ્થિતિઓ તો તને હલાવી ના શકે. અને પહાડ જેવી પ્રતિકૂળતા આવે તો એ થાકી જાય કે આને ત્યાં મારું કાંઈ થતું નથી. થાકી જાય કે ના થાકી જાય? ગજબ છે. ગમે તેવી સ્થિતિ આવે પણ થાકી જાય, આપણાથી થાકી જાય એવું આપણું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી દઈએ અને પોતાની પ્રભુતા પ્રગટ કરી લઈએ કે પર્યાય શરમાઈ જાય, રાગ ધ્રુજી જાય, કર્મ સ્પર્શ કરવાને યોગ્ય ન રહે. આવે એ ચૈતન્યની શક્તિ છે. ચૈતન્યની શક્તિનો અંદાજ કરી લો. ચૈતન્યની શક્તિનો અંદાજ આવે તો સ્થૂલ પાપો તો ફરકે નહીં, અને ચૈતન્ય શક્તિની પ્રતીતિ થઈ જાય હેને, તો સ્વરૂપને પાડવા વાળી કોઈ સ્થિતિ ઊભી થાય તો પણ એનામાં બળ ના રહે. બહુ બહુ મોટી વાત છે ચૈતન્ય શક્તિ. કેમ આટલું બધું જ્ઞાની ધર્માત્મા ગુરુદેવે ચૈતન્ય પ્રભુ છો હેને કહ્યું ને. આજે તો અનંત ગુણ, એક ગુણમાં અનંત ગુણનું રૂપ છે. સાંભળો છો કે નહીં પૂરું? મને તો બહુ આનંદ આવે છે. સાંભળો, ગુરુદેવનું પ્રવચન સાંભળ્યા પછી એમ થાય કે પ્રવચન નથી કરવું, એવું ઘણી વાર થાય. એક ગુણમાં આનંદ ગુણનું રૂપ છે. જ્ઞાન પણ અસ્તિત્વ રૂપે છે, દર્શન પણ અસ્તિત્વ રૂપે છે. એનો અર્થ ખબર પડે છે? ત્રૈકાલિક છે. તારા જ્ઞાનની સત્તામાં અનંત એક ગુણમાં અનંત ગુણનું રૂપ જણાય છે. દરેક ગુણ ચૈતન્યમય છે, જળમય થયો નથી. જળની કરતા ક્રિયા કર્મ જળમાં નિજ નિજ લક્ષણે બધા પદાર્થો તળે કાળે પોતાની સત્તામાં વર્તી રહ્યા છે. વાહ, કેવી કેવી સરસ વાત. હાલે આવ્યો. સત્તાનો મોહ હોય ને તો આ સત્તા આવી જાય તો મોહ ઉતરી જાય ને સત્તા રહી જાય. સત્તાની ખબર ના હોય તો મોહમાં મરી જાય. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? કેટલી સુંદર વાત છે. એવું સ્વરૂપ છે. ભવના થાક ઉતરી જાય. શું શું કર્યું? કીડી બન્યો, મકોડો બન્યો, દર બનાવ્યા, ચકલી બન્યો, એક એક ઘાસ લઈ આવીને માળો કર્યો, હાથી આવ્યો ને પગથી દબાવીને માળો તૂટી ગયો, છોકરાઓએ માળાને તોડી નાખ્યા, ઘર બન્યા, મ્યુનિસિપાલિટી નિયમ બદલી નાખ્યા. બદલી કે
થાક લાગે છે, આમ બોલતા વિચારતા બી થાક લાગે ને. 100 વર્ષ સુધી પહોંચ્યો, પછી વળી કોઈ માતાના ઘરમાં વળી પાછો એકડેથી ચાલુ કરવું. ખ્યાલ આવે છે, જરા વિચાર કરજે. પાપા પગલી કરીને મોટો થયો, જવાન થયો, હે ને, બધે મતલબ એ બિઝનેસ ને યોગ્ય થયો, કમાયો, બધું થયું, વળી પાછો આવડો નાનો થઈ ગયો જીવ. એક મતલબ કે માતાના ગર્ભમાં ગયો, વળી પાછો ચાલુ કરો. હવે વિચાર કરો, એવા અનંત પૂતગલ પરાવર્તન. આ તો ખાલી મનુષ્યનું કહું છે. પંચ પૂતગલ પરાવર્તન અનંત વાર કર્યા છે. એનું નામ સંસાર. સંસારની વસ્તુ છે ને વ્યાખ્યા. પંચભૂતગલ પરાવર્તન ને સંસાર કહે છે. એક વાર નથી કર્યું, અનંત વાર. એને વળી પાછો નિગોદમાં પાછો અનંતકાલ રહી આવ્યો. વળી પાછી કોઈ કસાયની મમતા પામીને ચકલી બકરી કે કુકરી આદિ બન્યો, વળી મનુષ્ય બન્યો. આત્માનું ભાન ના કર્યું. સમજવા જેવું છે. વૈરાગ્ય આવી જાય કે રે આ ક્યાં ફસાયું છે, એની તો ખ્યાલ આવે. અને સાના અભિમાન, સારી વસ્તુ શું પર વસ્તુમાં છે, હે ને, પર વસ્તુ અને પર ભાવમાં એકત્ર બુદ્ધિ કરીને આ જીવે પોતાની જ્ઞાનની હીણી દશાઓ કરીને ગાયકનો અનાદર કર્યો છે. હવે દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ કરીને ગુરુદેવ કહે છે કે એક ગુણમાં અનંત ગુણનું રૂપ છે. એવા ગુણવાનને જોઈને શુદ્ધ દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ કરીને કઈ પરિણતિને ઉત્પન્ન કર. જ્ઞાન પરિણતિ શું લખેલું હતું? જ્ઞાન પરિણતિ હતી ને, ગાયકની પરિણતિને પ્રગટ કરે. એમાં કહ્યું કે રાગની પરિણતિનો વય, એક શબ્દ મને ખ્યાલ છે. રાગની પરિણતિનો વ્યય બોલ્યા હતા ગુરુદેવ. જ્ઞાનની પરિણતિ, ગાયકની પરિણતિનો ઉદય અને ગાયક ધ્રુવ કહ્યું કે નહીં? એ 93મી ગાથા આવી. રાગની પર્યાયમાં પણ ધ્રુવ રહ્યો તો એ ગાયક, એનો વ્યય થઈને ગાયકની પરિણતિ ઉત્પન્ન થઈ, મોક્ષ માર્ગની મુક્તિની, અને ગાયકનો ધ્રુવ જ રહ્યો. કઈ બગડ્યું જ નથી. શુદ્ધ પરિણતિ પ્રગટ થઈ એટલે શુદ્ધ થયો એમ પણ નથી. શુદ્ધતાની પણ જરૂર નથી. એવા દ્રવ્યને જો તો શુદ્ધતા તારા પગ ભરશે. હાલ આવ્યો કે નહીં? તારી પર્યાયમાં નમીને આવશે. જ્ઞાની ધર્માત્માઓની વિરલતા અને બુલંદી કેવલ જ્ઞાનની પણ જરૂર ન પડે, કેમ કે કેવલ જ્ઞાન સ્વભાવની દૃષ્ટિ, કેવલ જ્ઞાન સ્વભાવની દૃષ્ટિ વર્તી હોય, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું યથાર્થ સ્વરૂપ ખ્યાલ હોય, પર્યાયની યોગ્યતાનું પણ જ્ઞાન હોય, એક વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય ને દ્રષ્ટિ દ્રવ્યમાં રમતી હોય, મસ્તીમાં મોજ કરતી હોય. હાલ આવે કે નહીં? પરિણતિઓ પોતાના સ્વાંગ બદલતી હોય, પણ ક્યાંય જે બદલાય નહીં એનો પક્ષ બન્યો રહેતો હોય. હાલ આવે છે. આ બધું સંભવ છે, મુક્તિની પરિણતિ છે. એમ વાત કરે મિથ્યા ભાવે અભાવથી જે પ્રગટે નિજ ભાવ, એ જયવંત રહો સદા, એ મોક્ષ ઉપાય. તે જયવંત રહો, પ્રકાશમાન રહો, પર્યાયમાં પ્રગટ રહો, જાગૃતિ રહો, સંચેતન રહો. આ બધા અર્થ નીકળે છે. હે ને? જય હો નો અર્થ શું થાય? જય હો ના ઝઘડા બહુ ચાલે છે ને. જેને જે ઝઘડો કરે એને પૂછો કે જય હો નો અર્થ શું થાય, એ ખબર નથી. તું ઝઘડો શું કામ કરે? કે નહીં? જય હો બોલાય એનો અર્થ એ કે તમારો બતાવેલો માર્ગ કાયમ રહો, અને આ માર્ગની સાથે તમે આ માર્ગમાં મુક્તિને કાયમી પામીને આ મુક્તિને કાયમ કરો. એનું નામ જય હો. જય હો નો અર્થ એ છે. જય હો, જયવંત રહો, ચૈતન્ય પ્રકાશમાન રહો, પ્રગટ રહો, અને એનો નાશ નહીં થાવ, વિતરાગ માર્ગનો અભાવ નહીં થાવ. એનું નામ જયવંત રહો. અને જ્યારે જયવંત રહે, ચૈતન્ય પ્રગટ રહે, એનું ભાવવાસન કરો, જાગૃતિ રહે. જાગૃતિ એટલે શું? દેહ મારો નથી એવી પ્રતીતિ રહે, અને દેહમાં રોગ થાય તો દુઃખ કેટલું થાય. એનું નામ જાગૃતિ, એનું નામ જયવંત.
આનું નામ જયવંત છે. શું જયવંત રહ્યું? ચૈતન્યની જાગૃતિ જયવંત રહી, પ્રકાશમાન રહી, જ્યોતિ ઉદિત રહી, ચોખ્ખો પ્રકાશ રહ્યો, પ્રમાણ જ્ઞાન રહ્યું, સમ્યક જ્ઞાન રહ્યું. આટલા અર્થ નીકળે છે. યથાર્થ જ્ઞાન રહ્યું, પર્યાયનું પર્યાય તરીકે, દ્રવ્યનું દ્રવ્ય તરીકે, પરનું પર તરીકે, રાગનું રાગ તરીકે, ક્ષણિકતાનું ક્ષણિકતા તરીકે, ત્રિકાળનું ત્રિકાળ તરીકે. આવું જેને જ્ઞાન પૂરું સ્પષ્ટ અને સમ્યક રહે એને જે પણ કઈ પર્યાયની ક્ષણિકતામાં બદલાય તો શું દુઃખ થાય? સંયોગ છે, વિયોગ રૂપ થવાની એની યોગ્યતા છે, સ્વરૂપમાં નથી એવી જાગૃતિ રહે તો દીકરો સંયોગમાંથી મતલબ વિયોગને પ્રાપ્ત થાય તો શું દુઃખ થાય? હાલાય તો શું થયું? લખ્યું ને, એહી જ મોક્ષ ઉપાય, મુક્તિ થવાનો આ એકમાત્ર ઉપાય છે. સમજમાં આવે છે? એ સિવાય મુક્ત થવાનો બીજો ઉપાય હોય તો બતાવજો. આનંદ મુક્ત એટલે સુખી, બંધ રહ્યું. આ બધું બંધન છે. આ માથે જવાબદારી લેવી એનું નામ બંધન, માથે જવાબદારી રાખવી એનું નામ બંધન. આખી ને છોકરાઓને મોટા કરીશું, એમને ઠેકાણે લગાવી, તો એ ઉપયોગને બાંધ્યો ને, ઉપયોગ ત્યાં બંધાયો ને, અને એ ઉપયોગ બંધાયો. હવે શું થશે? એ પ્રમાણે એના પ્રમાણે તો થવાનું નથી. એટલે શું કરશે? દુઃખને પ્રાપ્ત થશે. ગજબની વસ્તુ છે ભાઈ. મોક્ષ ઉપાય, મોક્ષ રૂપી ઉપાય કરો. એમાં આજે ગુરુદેવે મોક્ષ નામમાં શું કહ્યું હતું? એ જે કહ્યું ને કે કઈ પ્રણય થશે? મુક્તિનો પ્રયાણ થશે. તો મુક્તિ એટલે મોક્ષ, મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થશે. એમાં સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર્યની શુદ્ધ પરિણતિ પ્રગટ થશે. શ્રદ્ધા સમ્યક થઈ જશે, જ્ઞાન સંવેદન કરતું થઈ જશે, સ્વગે શક્તિ વધશે અને ચારિત્ર અર્થાત તો રમણતા સ્વરૂપમાં રહેશે. એવી યુગપદ વિતરાગી પરિણતિ, વિતરાગ વિજ્ઞાનતા આવ્યું ને આગળ આપણે મતલબ મંગલાચરણમાં વિતરાગ વિજ્ઞાન ને નમસ્કાર કર્યો ને. વિતરાગ વિજ્ઞાન નમસ્કાર કર્યો કોઈ દિવસ? વિતરાગ વિજ્ઞાન ની પ્રાપ્તિ કરવી એનું નામ નમસ્કાર. અને એ વિતરાગ વિજ્ઞાનતાની પ્રાપ્તિ થઈ હોય અને કમજોરી રહે, સમજો તો વિતરાગ વિજ્ઞાનીઓને શરણમાં જઈને નમસ્કાર કરવા એ વ્યવહાર નમસ્કાર. જે વિતરાગીઓ થઈ ગયા, કેવલ જ્ઞાની થઈ ગયા, તો એ રીતે છે. જો એહી જ મોક્ષ ઉપાય. હવે જે પહેલું પેરેગ્રાફ છે એ પીઠિકા છે. ફરીથી પાછી બીજા અધિકારની પ્લિન્થ છે. એમાં શું કહેવા વાળા છે, શું પ્રયોજન છે, એટલી જબરજસ્ત વાત છે. એને હવે તો આપણે 2-5 મિનિટમાં તો કેટલું કહીશું, પણ આવતા પ્રવચન નેક્સ્ટ પ્રવચનમાં વિસ્તાર બી કરીશું. બહુ સુંદર વાત છે. શરૂઆત કરીએ છીએ. હવે આ ગ્રંથમાં મોક્ષ માર્ગનો પ્રકાશ કરીએ છીએ. હે નિજ ભાવને પ્રગટ કરવાની ભાવના રાખી, હે મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકની ગ્રંથના વિષયની ચર્ચા ચાલુ કરીએ છીએ. એ પહેલા શું કહેવા માંગે છે? ત્યાં બંધનથી છૂટવું તેનું નામ મોક્ષ છે. આ લીટીમાં બહુ સાર છે. બંધનથી છૂટવું એનું નામ મોક્ષ છે. બંધન કેટલી પ્રકારના છે? 2 પ્રકારના છે ને, એક દ્રવ્ય બંધ અને એક ભાવ બંધ. તો દ્રવ્ય બંધની મુખ્યતાથી આ અધિકારમાં કથન છે. વાસ્તવમાં તો ભાવ બંધ જ બંધ છે, પરંતુ દ્રવ્ય બંધની મુખ્યતાથી ચર્ચા છે. દ્રવ્ય બંધ એટલે કર્મ બંધન, અને કર્મ બંધનમાં પણ જીવનો જ રોલ છે. જીવે સ્વયં એવા ભાવ કર્યા કે જેનું નિમિત્તપણું પામીને કર્મબંધ થયો અને એની આબાદા કાલ પછી એનો ઉદય થયો. ફરીથી જીવ એમાં જોડાયો અને બંધરૂપ બંધરૂપ કર્યો. એટલે વાસ્તવમાં ભાવ બંધ જ બંધ છે. બંધન ગમે કે ન ગમે. હવે કોને બંધન કહેવાય એ ભલે આપણને ખબર નથી, અને કોને અબંધન કહેવાય એ આપણને ખબર નથી. પણ અબંધ આત્માનો સ્વભાવ છે. જીવને અજ્ઞાતપણે પણ અબંધ સ્વરૂપ ગમે છે. કોઈને બંધન નથી ગમતું. નાના 5 વર્ષનું 2 વર્ષનું છોકરું પણ એને પણ બંધન ગમતું નથી.
છૂટું રહેવા માંગે છે, સ્વતંત્ર રહેવા માંગે છે, સ્વાધીન રહેવા માંગે છે, એને એકાંત ગમે છે, પ્રાકૃતિક ચીજો ગમે છે. કેમ ગમે છે પ્રાકૃતિક ચીજો? મુંબઈ થી કંટાળીને ક્યાં જાય? માથેરાન જાય. તો આપણા મુનિરાજો માથેરાનમાં જ વસે છે. જંગલ જ છે ને, જંગલોમાં વસે છે કે નહીં? હિલ સ્ટેશન પર કોણ રહે? શિખરની ટોચ પર કોણ રહે? મુનિરાજ. ક્યારે? હે ને, મતલબ કે બપોરના તડકામાં પણ હિલ સ્ટેશન પર રહે, શિખરની ટોચ પર રહે. અને આપણે ક્યારે જઈએ? સમજ આવે છે કે નહીં? એટલે ક્યાંય ને ક્યાંય સ્વભાવ તો જીવને ગમે છે. આપણને પ્રાકૃતિક સ્થળો કેમ ગમે છે? કેમ ગમે છે? કેમ કે પ્રાકૃતિક સ્થળોમાં સ્વભાવ પ્રગટ કરવા વાળા જીવો વિચરે છે. ઘરોમાં ન રહે, હે ને? પાંજરાપોળના વાઘની વાત નથી, પાંજરાપોળમાં રહેલા સિંહની વાત નથી, જંગલમાં રહેલા સિંહની વાત. મુક્ત રહે. અત્યારે આપણે સિંહ તો છીએ, પણ કેવા છીએ? પાંજરાપોળ વાળા છીએ, એમ કેવું છે. અને મુનિરાજ સિંહ વૃત્તિ વાળા જંગલમાં વિચરે છે. સિંહ વૃત્તિ એટલે પોતાના ખોરાક માટે પણ પરાધીનતા નહીં, પોતાનો ખોરાક જ બનાવડાવતા નથી કોઈની પાસે. ગજબની સિંહ વૃત્તિ છે ભાઈ. જેમ સિંહને વાગે તો પાટો ના બંધાવે, બંધાવે? કોઈ બાંધે ખરો? બંધાવે પણ નહીં. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એમ મુનિરાજને પગ કપાઈ જાય, એને જંગલમાં ભાગતું હશે કે નહીં? જંગલમાં કઈ થતું હશે કે નહીં? કે નહીં? બસ ધર્મ પ્રાપ્ત કર્યો એટલે બધું પુણ્યનો ઉદય હશે. કેવા પાપના ઉદય આવે છે ખબર મુનિરાજ? તો સમાધિમાં ચાલે જાય, દેહનો ત્યાગ કરવાનો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પણ ક્યાંય ડોક્ટર પાસે આવી અને પાટો બાંધી આપજો એમ ન કરે. સિંહ વૃત્તિ છે. ખ્યાલ આવે છે? છાતી ગજગજ ફૂલી જાય. એને એવા મુનિરાજો, એવા આચાર્યના કુળ રૂપી જૈન ધર્મમાં આપણે જન્મ્યા છીએ. એક નાની સરખી તકલીફોમાં આ કરવા જેવી આપણું સ્વરૂપ નથી. આવે છે કે નહીં? એટલું ઢાંકી દે શરીરને શિયાળામાં, હે ને? ગજબની એકત્વ બુદ્ધિ હોય છે, ગજબની. ઢાંકી દે એનો વાંધો નથી, પણ અમારી એકત્વ બુદ્ધિ છે એ જો તને ખ્યાલ આવી જાય તો કામ થઈ જાય. આવે છે કે નહીં? બહુ સુંદર સ્વરૂપ છે. આની શરૂઆત કરીશું નેક્સ્ટ પ્રવચનમાં. વાસ્તવમાં હવે વિષયમાં પ્રવેશ કરવાનો વારો આવી ગયો છે. એક એક કર્ણાનુયોગ સ્પષ્ટ થઈ જશે, ગુણસ્થાન સ્પષ્ટ થઈ જશે, કર્મની વાતો સ્પષ્ટ થઈ જશે, દ્રવ્યાનુયોગ સ્પષ્ટ થઈ જશે. ગેરંટી છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક અગર જો આપણે અધ્યુપાંત આજે એક અધિકાર, આજે લગભગ દર્શન કેટલા થયા પ્રવચન? 111 પ્રવચનમાં આપણે લગભગ સમાપ્ત થઈ ગયું પહેલો અધિકાર. એ રીતે એક એક શબ્દ અધ્યુપાંત જો આપણે અભ્યાસ કરીશું તો સવાલ જ નથી કે આપણી જ્ઞાનમાં કોઈ વિકૃતિ રહે. બાકી તો ઉપાદાન, પોતે પોતાને કેવી રીતે સ્વરૂપમાં રમવું, નિમિત્તો તરફથી તો અને ગુરુદેવ આદિ પંડિતજી આદિ જ્ઞાનીઓ તરફથી તો આપણને વિશેષ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરી અને માલ મળવા વાળો છે. અને આપણે બધા શ્રોતા છીએ, એ ધ્યાન રાખવું, હે ને? તો એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીશું નેક્સ્ટ ડે. અવિનાશી આત્મસ્વરૂપ